ఎప్పుడు ఇస్తావు అంటే నీ గుడ్లు వీకి గోటీలాడతా అంటాడు. అరే తులం బంగారం ఎప్పుడు ఇస్తావురా అయ్యా అంటే నీ మెడల పేగులు వేసుకుంటా అంటాడు. నీ పేగులు తీసి పేగుల మెడలు వేసుకుంటాడా ఎవడన్నా ముఖ్యమంత్రి? వాడేమన్నా బోటి కొట్టేటోడా ముఖ్యమంత్రి? నాకు అందుకే అంటున్నా, ఆయన పేరు కూడా అనుముల రేవంత్ రెడ్డి కాదు, లాగుల తొండల రెడ్డి. లేకపోతే ఇంతమందిని చూసినాం ముఖ్యమంత్రులు. మనము ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసినాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసినాం, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని చూసినాం, రోషయ్య గారిని చూసినాం, అట్లాగే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని, తర్వాత కేసీఆర్ గారిని చూసినాం. ఏమన్నా ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏదైనా పట్టణానికి వస్తే 4 మంచి మాటలు చెప్తారు, మంచి పెద్ద మనిషి తరాలు మాట్లాడతారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఎట్లున్నాడు? తెల్లారు లేస్తే కేసీఆర్ గారిని బూతులు తిట్టాలి, మరి సాయంత్రం లోపల ఒక 1000 కోట్లు దోసుకోవాలి, ఇంట్లో వండుకోవాలి. గంతే తప్ప ఏం చేసినావు ఈ 2 ఏళ్ళు? ఈ మాట అడిగితే ఆయన కోపం వస్తుంది. ఏమన్నంటే కేసులు పెడతా అంటాడు. పెట్టుకో, ఎన్ని కేసులు పెట్టుకుంటావో, భయపడేటోడు ఎవడు లేడు. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, నిన్ను వదిలిపెట్టం. నీ 420 హామీలు అమలయ్యేదాకా, तुम्हारे 420 वादे जो है जब तक अमल नहीं करोगे रेवंत रेड्डी, तब तक नहीं छोड़ेंगे. हमारे बहनों के साथ आपने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने, आपने कहा कि अगर शादी मुबारक के जरिए केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो हम लोग उसके ऊपर से 1 तोला सोना आपको देंगे. मिला किसी को सोना? सोना छोड़ो, सोने नहीं दे रहा इनो, छोड़ रहे इनो रेवंत रेड्डी. सोना तो छोड़ो, गरीबों को सोने तक नहीं दे रहा, गरीबों की बस्तियां गिरा रहा, गरीबों की घर गिरा रहा. 1 पैसे का काम भी 2 साल में आज तक नहीं किया. हमारे खवातीन बहनों के साथ वादा किया था कि आप बहनों को हर महीने आपको 2500 रुपया मिलेगा. मिला किसी को? ना रमजान का तोहफा देता है, ना हमारी रीत और रिवाज की इज्जत करता है, और बार बार बड़े भाई की जिक्र करता है. बार बार बड़े भाई. ऊपर राहुल बाबा है दिल्ली में, उन्होंने नादान है बेचारा. राहुल बाबा बोलते रहता ऊपर कि चौकीदार चोर है. चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन है? चौकीदार चोर है बोलता राहुल बाबा. रेवंत बाबा क्या बोलता मालूम आपको? नहीं 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 नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई है. उन्होंने बड़े भाई कहते मोड़ी, नो छोटे भाई कहते. ऊपर मोड़ी, यहाँ पे केड़ी. आप सोचो जरा, ऊपर मोड़ी, यहाँ पे केड़ी. इस वास्ते मैं बोल रहा हूं, ये आदमी कांग्रेस का आदमी नहीं है, एक कभी भी जाके बीजेपी में डाइव मारने वाला आदमी है. इस पे भरोसा नको करो आप. मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, यहां पे जितने बहन और भाई हमारे. राहुल बाबा बोलते कि अदानी फ्रॉड है, रेवंत बाबा बोलते अदानी हमारे फ्रेंड है. आज देखिए आप बहरूपीय हरकत इनकी. इस वास्ते मैं बोल रहा हूं बहनों, 6 गारंटी बोले, 420 वादा करे, हमारे माइनॉरिटी के लिए उन्होंने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के 4000 करोड़ का बजट बोल के आपको हथेली में जन्नत दिखा के वोट लिए. पर आज आप एक बार सोचिए, गौर करिए, 2 साल में क्या हासिल हुआ आपने को, तांडूर की क्या हालत है 2 साल में, आप गौर करिए. इसलिए 11 तारीख के दिन 36 हमारे वार्ड तांडूर में जो है, कार के निशान पे वोट देके अच्छी तादाद से हर काउंसिलर को जिताइए. अगर केसीआर साहब को वापस लाना है तो कार के निशान पे वोट डाल के हमारे गरीबों के मसीहा केसीआर साहब को वापस लाना है. और फिर एक बार एक खुशहाली, जो भाईचारा, जो अमन केसीआर साहब की हुकूमत में देखने को मिली, हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, और हमारे हिंदू और क्रिश्चियन भाई बहनों को फिर एक बार वो मौका एक और बार मिलेगा. ఆఖరికి నేను ఒక్కటే చెప్పి ముగిస్తా. నేను నిన్న నిజామాబాద్ పోయినా అని చెప్పిన కదా, అక్కడ నాకు కలిసిన ఒక పంతులు గారు చెప్పిండు, తాండూరులో చెప్పమన్నాడు. ఇదొక్కటి మంచిగా జాగ్రత్త గినాలి మీరు. 11 తారీఖు నాడు ఎలక్షన్లల్లా, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు జాగ్రత్త గినాలి. 11 తారీఖు నాడు ఎలక్షన్లల్లా కారు గుర్తు దిక్కు కాకుండా ఇంకా ఏ గుర్తు దిక్కు చూసినా కళ్ళు పోతాయట. నాకైతే తెలియదు. తర్వాత మళ్ళా కళ్ళు పోతాయి. ఇది వరకు కంటి వెలుగుండే, ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. ఇది వరకు కంటి వెలుగు స్కీమ్ ఉండే, కేసీఆర్ సార్ పెట్టింది, ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. కాబట్టి జర పైలం. మళ్ళా తర్వాత అన్నా నా కళ్ళు పోయినాయి అంటే నాకైతే తెలియదు. నేనైతే చెప్పినా, రోహిత్ అడిగిన వీళ్ళ తర్వాత నాకైతే తెలియదు. అందుకే అంటున్నా, ఆలోచించుండ్రి. ఒక్క తప్పు ఓటు శిక్ష 5 ఏళ్లు. 2 ఏళ్ల కింద తాండూరులో తప్పు జరిగింది, మోసం జరిగింది. కాంగ్రెస్ మోసంతోని మోసపోయినాం. మళ్ళొక్కసారి మోసపోవద్దు. వాళ్ళు 1000 రూపాయలు ఇస్తారు, 2000 ఇస్తారు, మంచిగా తీసుకోండి, లోపల పెట్టుకోండి పైసలు మంచిగా. 2000 ఇస్తే 5000 అడుగుండ్రి, 5000 ఇస్తే 10000 అడుగుండ్రి. అడుగురి మంచిగా. ఏం అడగాలి తెలుసా? 5000 రూపాయలు ఇచ్చిండనుకో, మీరేమనాలి? అవు బిడ్డ 5000 ఇచ్చినావు,
మరి మిగతా లక్ష ఎప్పుడు ఇస్తావురా బిడ్డ అని అడగాలి. అగో మిగతా లక్ష ఎక్కడ దక్కా నేనేమైనా బాకీ ఉన్నానా నీకు అంటాడు. అవు బిడ్డ బాకీ ఉన్నావు కదా, 24 నెలలు అయిపోయింది, నెలకు 2500 అన్నావు, మరి 1,05,000 రూపాయలు రావాలి కదా నాకు, 5,000 ఇచ్చినావు, మిగిలిన లక్ష ఎవడిస్తాడరా, నువ్వు ఇస్తావా, రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తాడా, వాన అయ్యి ఇస్తాడా, ఎవడిస్తాడు, ఎప్పుడు ఇస్తావు అని నిలదీసి అడగండి. మీరు ఆ పైసలు మంచిగా పెట్టుకోండి. కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చాలా హుషారుగాలు ఏం చేస్తారు ఎరికేనా, పైసలు ఇస్తారు, దేవుని పటం ముంగడ పెడతారు, పెట్టి ప్రమాణం చేయమంటారు. మీరు కూడా ఏం చేయాలి, చేయి జాపమంటే చేయి జాపాలి, మంచిగా చేయి జాపి మంచిగా కళ్ళు మూసుకొని లోపల వాడు బయటికి ప్రమాణం చేయమంటే చేయాలి, లోపల మాత్రం తుప్పాలు 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 అనాలి. అప్పుడు ఏం కాదు. మోసాన్ని మోసంతోనే జయించాలి. కాంగ్రెస్ వాడు 5,000 ఇస్తే 10,000 అడగాలి, ఇంకా మిగిలిన పైసలు ఎప్పుడు ఇస్తావో నిలదీయాలి. వాడు పైసలు ఇచ్చిండు కదా అని చెప్పి ఆగం కావద్దు. వాడు చాలా బాకీ ఉన్నాడు మీకు, అది మర్చిపోవద్దు. 6 గ్యారంటీల పేరు మీద మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ కు బుద్ధి చెప్పేందుకు మళ్ళా 3 ఏళ్ల దాకా మోక దొరకది. తాండూరులో కర్రుగాల్చి వాత పెట్టండి, 36కి 30